जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिन चर्चा कार्यक्रम विषय। आज उत्कल दिवस, मत्स्य अवतार जयंती, मधु गणेश पूजा। आज चैत्र मास बा मीन मास 19 दिन अप्रैल मासर 1 तारिख मंगलवार। आज तृतीया 8 दंड 1 दिवा 8टा 53 मिनिट पर्यंत। आज दिजा नक्षत्र 21 दंड 52 दिवा 2टा 26 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होउथुबा शिशुर मेष राशि क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण नरगण। दिवा 2टा 26 मिनिट पर राक्षस गण। रात्रि 8टा 2 मिनिट पर वृष राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दोष। दिवा 2टा 26 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि, संतान हानि, वंश हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, मासदन और घृतकांस्य दान। आज चतुर्थी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पोटल भोजन निषेध। दिवा 8टा 53 मिनिट पर मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कहले अद्य मत्स्य अवतार जयंती, अद्य एड़ादेपुर गोड़ाई गोड़ीय तंतु बाय मानकर गिरी गोवर्धन पूजा। आज मध्याह्ने मधु गणेश पूजा। आज अशुभ बेला 12 बेला दिवा 7टा 15 मिनिट पर 8टा 49 मिनिट मध्य। काल बेला कहले दिवा 1टाए 1 मिनिट पर 2टा 53 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 7टा 30 मिनिट पर 9टा 3 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग। दिवा 8टा 4 मिनिट पर 10टा 28 मिनिट मध्य। दिवा 12टा 53 मिनिट पर 2टा 29 मिनिट मध्य। जदि देखा 3टा 45 मिनिट पर पुणी 4टा 21 मिनिट मध्य। आउ संध्या 6टा 44 मिनिट मध्य। रात्रि 9टा 8 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। तेबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। आउ देखिबा कोन आसुची 12टी राशिर राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 1 तारिख मंगलवार 12टी राशिर राशिफल। जय श्री कृष्ण। एबे आसंतु जानिबा प्रथमे मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने, ये क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड जे कि ये राहुंकर कार्ड अच्छी, पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण को पाखरे किछि धन, सम्मान, मर्यादा ये सब आज रहिबार जोग अच्छी। आज आपण कोनोसी परिस्थिति को भाबी चिंती करिबार अच्छी। आपण को सफलता अवश्य मिल पारे। कैरियर रे बहुत भलो दिन अच्छी। जदि कोनोसी स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आज विश्राम करंतु, आराम करंतु, सब ठीक हेबो। परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बहुत भल रहिबो। व्यवसाय माने उत्तम लाभ करिवे, मन हल्का लागिबो। छात्र छात्री माने विद्या प्रति मनोनिवेश करिवे। आज कोनोसी कार्य को पाइबा पई आपनक मनरे अनेक आशा उद्दीपना जागी उठिबो। तथापि ये पूर्ण हबार जोग मध्य देखा दउछि। तबे मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि भाई बहन माने, मु आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी प्रत्येक राशि विषय रे। मन रखंतु दैव ऋण मनुष्य जीवन में जदि ये दैव ऋणर प्रभाव पड़ी थाए, ये ऋण पड़े कौन क्षति हुए मुझे विषय आपको कहूँ। निजर तथा संयुक्त परिवार पुत्र संतान स्वल्प जन्म होती, जहाँ पर दैव ऋण प्रभाव पड़े निजर संयुक्त परिवार पुत्र संतान स्वल्प जन्म होती किंबा कहारी पुत्र मध्य जन्म होती ना। जीवित थिबा पुत्र संतान माने अनेक मानसिक रोग भोग करिथांती किंबा जीवित थिबा पुत्र संतान माने शारीरिक क्षेत्र में बहुत दुर्बल होइथांती।
କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଦୈବ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସରଳ ଉପାୟ କହିବି। ଯଦି କାହାର ଏପରି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଶନିବାର ରବିବାର ଫୋନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଇଏ 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ, କୌଣସି ଭାବନାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେଥିରେ ଜାୟାଜ କିଛି ଆଜି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର୍ଥୀ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଫୁଲ୍ ମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର କିପରି ହେବ, ନିଜେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। ଏହି କାରଣବଶତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଶାମିଶି ନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଭାବରେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯିଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କର୍ମୀ ତାର ସୁଖ ସମ୍ମାନ ତ ଲାଗି ରହିବା ମାଧ୍ୟମ ଠିକ୍। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲେ କିମ୍ବା ମନର ଖୁସି ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା ତ ସେଇଠି ଆସିଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମଙ୍କ ବଳରେ ହଉ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହଉ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୈବ ଋଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦୈବ ଋଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାର ପରିବାରର ପିଲାମାନେ କିପରି ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈବ ଋଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କାହାରି ପରିବାର ସହିତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଦୈବ ଋଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ତାର ମାନେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଶନିବାର ରବିବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ରହିବେ, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେ ସେତେବେଳେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହାକି ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆଦୌ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ବି ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କାଳି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ବିତେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଚାଲିଗଲେ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ପଥରୋଧ ହେଇପାରେ, ସେ କାମ ବ୍ରେକ୍ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୈବ ଋଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ପରିବାର ଉପରେ ଯଦି ଏ ଦୈବ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ଦୈବ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଏହି ଦୈବ ଋଣ ପଡ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା କାହାରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି କେହି ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇଫରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ
ମଥାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଦୈବ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏ ଦୈବ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୈବ ଋଣ ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରରେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟି ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ଆସିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଜଣାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟା? ଦୈବ ଋଣ। ଦୈବୀ ଋଣରୁ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟରେ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই কন্যা রাশিଙ୍କ କଥା, ये बहुत सुंदर कार्ड आसी, क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आसी। आपण सब कार्य को चतुरतार सहित आज करने को चेष्टा जारी रखिए। आपन को भल भाव जना अच्छी काठारू केउ कार्य करा जाई परिबो से बुद्धि आज आपण खर्च करिवे एवं काठारू किछि कार्य हासिल मध्य करिवे। जेहेतु आपण लक्ष्य रे अछंती, ए पॉजिटिव कार्ड आसी, भल दिन निश्चित जीव। आपण को भाबिथिबा कार्य मध्य हासिल आपण करि परिबे। आज ईश्वरन को ऊपर आपनकर भक्ति भाव निश्चित बढ़िबो। आउ सेवा पूजार मध्य समय आपण आज देबे। आज घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन सुंदर समय अछि। व्यवसाय माने भाबिथिबा कार्य को पूर्ण करिवे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा पढ़ी रे ध्यान निश्चित देबे। लक्ष्य स्थान रे पहुंचीबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। आपनकर आत्मविश्वास आपण बहुत मजबूत, आपण बहुत शक्तिशाली, दयालु स्वभावर, समस्त को निज कंट्रोल को आनी पारिबे। आपण बहुत सहायकारी मध्य। तेणु आज आपंकर दिन निश्चित भल समय अतिबाहित हम। तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि भाई भाई मैंने आपण परिवार उपरे जदि दैवी ऋणर किसी प्रभाव देखा दूची से विषय आप निश्चित भाव में जानी नियंतु। दैवी ऋण पड़े कौन हुए ना क्षति कौन हुए ना निजर तथा संयुक्त परिवार रे पुत्र संतान स्वल्प जन्म होती किंबा काहारी पुत्र संतान मध्य जन्म होती नहीं। जीवित थिबा पुत्र संतान माने अनेक मानसिक रोग भोग करिथांती किंबा जीवित थिबा पुत्र संतान माने शारीरिक क्षेत्र रे दुर्बलता होइथांती किंबा पुत्र संतान माने नाना प्रकार रोग रे आक्रांत होई बहु कष्ट भोग करुथांती। एभली समस्या जदि आपनक गृह रे देखा दउची ये दैवीय ऋणरू किपरि सरल उपाय आपण मुक्ति पाइबे आपण जोगाजोग कले निश्चित मु आपनको कहबी। एबे आसंतु देखिबा जे कि
ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଏ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ବି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ଯଦି କିଛି କଥା ଥିଲା, ଖରାପ କଥା, ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିଯିବାର ଯୋଗ କହିବ, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହିବ, ସାଲେରୀ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ କହିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବଳକା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ ଆଜି ଯତ୍ନ ଆଉ ସାବଧାନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଦୈବୀ ଋଣର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେ ଦୈବୀ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାରି ପରିବାରରେ ଏହି ଦୈବୀ ଋଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହାକି ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଜି ରନିଂ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲାଇଫରେ କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି କି ଅସତ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥିବେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଅତୀତରେ ଭୁଲ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସବୁର ବିଚାର ଏବେ ହିଁ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଅବଶ୍ୟ କରିବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ହୁଏତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ମତି ଥଣ୍ଡା ରଖି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୈବୀ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହି ଦୈବୀ ଋଣ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୈବୀ ଋଣ ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏହି ଦୈବୀ ଋଣ ପ୍ରଭାବରେ, କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଫୋନ୍ କରି ଏ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड चंद्रमाकर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपको पाखक किसी शुभ खबर आसबार जोग देखा आपको सफलता मिलबार अच्छी क्यारियर में बहुत भल दिन जो जना जाऊँगी विद्यार्थी मानक शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिल व्यवसायी मानक दिन उत्तम रिलेशन बहुत भल अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम आपण घर को कई अतिथि आसीपारती कि आपणकर पुराणा सांग मान सहित आज देखा साक्षात हो पारे। ये चंद्रमाकर कार्ड अच्छी जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखक निश्चित किसी शुभ खबर आसबार जोग देखा
ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଶୁଭ ଖବର ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମାନେ କାହାକୁ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କରି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଦୈବୀ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦୈବୀ ଋଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦୈବୀ ଋଣ ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେ ପରିବାରରେ ଅଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜଣାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ପ୍ରତିକାରର ସରଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷେତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ଫସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରେସର ଆଜି ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅଛି। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ସମସ୍ୟାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘେରିକି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ଆପଣ ପାର କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଲିଖନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବ। କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୈବ୍ୟ ଋଣର ପ୍ରଭାବ। ଦୈବ୍ୟ ଋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୈବ୍ୟ ଋଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅହଂଭାବ ରଖି ବାଜି ମାରିବା, ଜିତିବା, ଏସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କାହା ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏପରି ଦୈବ ଋଣର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୈବୀ ଋଣର କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜର ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ। ମନରେ ଛଳ କପଟ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କଥା, ପିଲାବେଳର କଥାକୁ ଭାବିବେ। ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଚୁଅର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କିଛି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଏଭଳି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବେ। ବୋନସ୍ ବି ମିଳିପାରେ, ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା ଏସବୁ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ
मीन राशि भाई भाई मैंने ଆପଣ ଆଜି ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ପ୍ରେମ ପୁରା ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୈବ୍ୟ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥାଏ, ଏ ଦୈବ୍ୟ ଋଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ଦୈବ୍ୟ ଋଣ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଜର ସଂଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପରିବାରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।